पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ रणबीर सिंह राणा। वड्डी खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार अते हरियाणा सरकार ने किसानों नूं बॉर्डरां तो हटाउण दी तैयारी कर ली है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हो तुसी। ऑपरेशन क्लीन का नाम इसनूं दिता गया है ते केंद्र सरकार अते हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों की मीटिंग हो चुकी है। तर्क यह दिता जा रहा है कि बॉर्डर ते जिहड़े किसान बैठे ने, टिकरी बॉर्डर ते बैठे ने जां ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते बैठे ने, उन्होंने कारण स्टेट दे विच करोना फैल सकता, इकट्ठ बहुत है, इस करके उन्होंने उत्थों हटाया जाए। तो जी ये तजवीज़ है ऑपरेशन क्लीन, इसका नाम जो रखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स ने अज बहुत सारे अखबारों के खबर लगियां ने कि जी केंद्र सरकार है उसने इसकी जी जिम्मेवारी है ये हरियाणा सरकार नूं दे दी है कि हरियाणा सरकार जिहड़ा ये ऑपरेशन क्लीन करावे। ऑपरेशन क्लीन का मतलब कि टिकरी ते जिहड़े ਸਿੰਘੂ बार्डर ते किसान बैठे ने, अंदोलन कर रहे हैं पिछले 4 महीनों तो भी वध समा हो गया है। तो 3 तरीके कहा जा रहा है कि अपनाए जाएंगे। पहला प्रशासनिक अधिकारी जिहड़े जिवें डिप्टी कमिश्नर ने, जिला पद्धर के अधिकारी ने, वो किसानों कोल जाणगे, मंग करनगे, उन्हां नाल मुलाकात करनगे, उन्हां नूं उत्थों उठवाउणगे कि तुसीं इस जगह तो उठ के कोई होर जगह प्रदान जिहड़ी वो कीती जा सकती है। इस तो बाद जेकर किसान नहीं मानते तो दूजा तरीका यह है कि सरकार अपने प्रतिनिधि भेजूगी जिस दे विच मंत्री भी शामिल होणगे तो फिर किसानों नाल गलबात की जाऊगी, किसानों नूं मुड़ तो रिक्वेस्ट की जाऊगी। ये भी जिहड़ा ऑपरेशन क्लीन दे विच जिहड़ी खबर सामने आ रही है उस दे मुताबिक तीजी जिहड़ी कोशिश आ वही होगी फिर कि पुलिस अते अर्ध सैनिक बल ला के किसानों नूं उत्थों हटाया जाएगा। इस खबर जिहड़ी है ये हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स आईयां ने, पर मीडिया दे विच खबरां दा आउणा तो इस सूत्रों के हवाले तो खबर है कि मीटिंग हुई है, चर्चा हुई है, इस ते रणनीति बनी है। तो एक हफ्ते के विच कहा जा रहा है कि यह ऑपरेशन क्लीन है जिहड़ा वो कीता जाऊगा। हालांकि हरियाणा सरकार का इस ते प्रतिक्रम जिहड़ा है वो आउणा बाकी है, पर तुहानूं दस रहा कि ऑपरेशन क्लीन जिहड़ा है अंदोलनकारियों नूं हटाउण लई कीता जाना है। तो दस दिए कि हमेशा जिहड़ियां सरकारां हुंदियां ने वो कोई ना कोई नाम दिंदियां ने। जेकर श्री दरबार साहब ते अटैक होया तो ऑपरेशन ब्लू स्टार होया, उस तो बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर होया, ऑपरेशन ग्रीन हंट होया। तो इस तरह के ऑपरेशन के नाम दिते जाते हैं। तो हुण जिहड़ा ऑपरेशन है इसका नाम दिता गया है ऑपरेशन क्लीन। तो जिहड़ी खबर है ये है कि जिहड़े दिल्ली के आस पास किसान जथेबंदियां दे आगू बैठे ने, किसान बैठे ने, पिछले 4 महीनों तो खेती कानून रद्द करवाउण दी मंग कर रहे हैं। तो उन्होंने हटाउण दी जिहड़ी तैयारी है वो केंद्र अते हरियाणा सरकार ने कर ली है। दरअसल हरियाणा सरकार की हद दे विच जिहड़े बैठे ने, जिहड़े ਸਿੰਘੂ बार्डर है वो हरियाणा सरकार जां हरियाणा राज के अंतर्गत आउंदा है। तो केंद्र सरकार ने इसे करके इसकी जिम्मेवारी जिहड़ी है वो हरियाणा सरकार नूं सौंपी है। तुहानूं पता ही है कि हरियाणा दे विच भाजपा की सरकार है। तो जदों 25 नवंबर नूं दिल्ली दे वल कूच किया गया सी तो सब तो वध रिएक्ट भी हरियाणा ने किया सी। सब तो वध टोए पट्टने, सब तो वध बैरीगेड लाने, पत्थर लाने, मिट्टी के पहाड़ बनाने, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो हरियाणा सरकार ने ही कीतियां सन। इरादा कतल तक दे मामले जिहड़े ने वो दर्ज किए गए सन। पर हालांकि किसान जिहड़े ने वो अगे वधे अते बार्डरां ते पहुँच के ते हुण पिछले 4 महीनों तो भी वध समा जिहड़ा है वो हो चुकिया है, बार्डरां ते डटे हुए ने। पर हुण जिहड़ी ये खबर आ रही है कि 1 हफ्ते का समा जिहड़ा वो दिता गया। हालांकि ये जिहड़े टैक्टिक्स भी हुंदे ने सरकारां दे कि किसानां नूं डराउण दे लई जां किसानां दा हौसला तोड़न दे लई इस तरह की कोशिश भी हो सकती है। पर तुहानूं दस रहे हैं कि वड्डी खबर है मीडिया रिपोर्ट्स ने अज कई जिहड़े नैशनल न्यूज़पेपर ने, हिंदी दे भी इंग्लिश दे भी, उन्हां दे विच खबर लगी है इसे तहत कि मीटिंग हुई है हरियाणा सरकार ते केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों की। तो ऑपरेशन जिहड़ा क्लीन है वो कीता जाना है, भाव के जिहड़े बैठे ने किसान टिकरी बार्डर ते नाल ही ਸਿੰਘੂ बार्डर ते उन्होंने उत्थों हटाया जाना है। जिवें साडे कोल जिहड़ी रिपोर्ट पहुंची है ये तुहाडे तक असीं पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हज़ारां की गिणती दे विच किसान जिहड़े वो बैठे ने, हक्कां की लड़ाई लड़ रहे हैं, खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण लई लड़ाई लड़ रहे हैं। पर पिछले समय दे विच थोड़ा जिहा जिहड़ा वो ये रहा कि किसान आगू, पंजाब के किसान आगू होण जां होर किसान आगू होण, वो पंजाब दे विच महापंचायतां कर रहे हैं, वो घट वध ही इन्हां अंदोलन दे विच ਸਿੰਘੂ खासकर जा रहे हैं। तो उस तो बाद थोड़ा जिहा गर्मी करके तो वाढी करके थोड़ा जिहा हालांकि ड्यूटियां लग रही ने किसानों दी, वार-वार उत्थे जा रहे हैं, पर थोड़ी संख्या जिहड़ी वो जरूर घटी है पिछले समय दे विच। ते हुण हरियाणा सरकार जिहड़ी है उसने ਸਿੰਘੂ अते टिकरी बार्डर का हवाई सर्वेखण भी करवाया है।
ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਇਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਰਾਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ RSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ RSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਂ JJP ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁੰਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ
ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲੂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਮਿਲਣਗੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, -ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 35 ਤੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤਮਾਮ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।